समस्त को सुस्वागतम। आज आम ओडिया व्याकरणर विशेष्य पद विषय किसी जानिबा। ताहले चलो किसी वाक्य पढ़िबा। किसी वाक्य अच्छी कौन अच्छी? महानदी ओडिशार गंगा। द्वितीय आसला फूलकुंड रे माटी बाली व खत मिसाओ। तृतीय आसला गछ काटिबा मनीष पई काळ हेबो। चतुर्थ आसला बसिबा ठारू कासिबा भल। बुझिपार एठारे कौन प्रथम वाक्य आसला महानदी ओडिशार गंगा। महानदी ओडिशार गंगा। महानदी हूँ गोटे कौन एक निर्दिष्ट नदीर नाम। ओडिशा हूँ गोटे निर्दिष्ट प्रदेशर नाम एवं गंगा हूँ गोटे नदीर नाम। सेमती द्वितीय वाक्यटे आसला फूलकुंड रे माटी बाली व खत मिसाओ। एठारे माटी बाली व खत तीनोटी जाक कौन गोटे गोटे वस्तुर नाम। तापर तृतीय वाक्य आसला गछ काटिबा मनीष पई काळ हेबो। गछ एवं मनीष दुईटी जाक कौन एटारे जाति की बुझाऊँ, जातिर नाम को बुझाऊँ। सेमती चतुर्थ वाक्य आसला कौन बसिया ठारू कासिबा भल। एठारे बसिबा एवं कासिबा दुईटी जाक कार्य को बुझाऊँ। बुझिपार ए मन रख, ए मन रख कौन कह जाऊँ मुझे विशेष्य क्या कहुए। विशेष्य क्या कहुए? वाक्य व्यवहृत जो पद नाम को प्रकाश करे ताहाकु आमे विशेष्य पद कही थाउ। यही नाम कौन सी व्यक्ति जाति वस्तु गुण बा क्रियार नाम को बुझाई था बा क्रियार नाम मध्य होता है। अर्थात विशेष्य को आम केते भाग में 5 भाग में विभक्त करे। विशेष्य को 5 भाग में विभक्त करे यथा से गुड़िक है नामवाचक विशेष्य, जातिवाचक विशेष्य, वस्तुवाचक विशेष्य, गुणवाचक बा अवस्थावाचक विशेष्य एवं क्रियावाचक विशेष्य। प्रथमे जानिबा आमे नामवाचक विशेष्य। अच्छा, नामवाचक विशेष्य क्या कह जाए? नामवाचक विशेष्य क्या कह जाए? वाक्य रे जो विशेष्य पद निर्दिष्ट नाम को बुझाउथिले ताहाकु नामवाचक विशेष्य कह जाए। माने कौन? नाम को बुझाउथिले उदाहरण स्वरूप राम भल पाठ पढ़े। सेमती आउ गोटे उदाहरण आसला सुदाम परी मनोज भल खेले। तापर आसला तृतीय कटक पुरी व संबलपुर ओडिशार 3टी प्राचीन सहर। बुझिपार प्रथमटार कौन आसला राम भल पाठ पढ़े। एठारे नाम कौन आसला? राम हूँ गोटे निर्दिष्ट बालक बा लोकर नाम। बुझिपार ना नहीं? राम भल पाठ पढ़े एटारे नामवाचक विशेष कौन आसला? राम। राम हूँ एटारे नामवाचक विशेष। सेमती द्वितीय वाक्यटे सुदाम एवं मनोज 2 जन आसिले। सुदाम परी मनोज भल खेले। सुदाम मनोज 2टी नामवाचक विशेष। सेमती तृतीयटी आसला कटक पुरी संबलपुर ओडिशार 3टी प्राचीन सहर। एठारे आसला कटक पुरी संबलपुर 3 सहर नाम। ये हूँ नामवाचक विशेष। सेमती तापर आसला जातिवाचक विशेष। जातिवाचक विशेष क्या कह जाए? वाक्य रे जो विशेष पद निर्दिष्ट जाति को बुझाई थाए ताहाकु जातिवाचक विशेष कही थाउ। अर्थात उदाहरण स्वरूप शिक्षक आगामी पीढ़ीर पिला माननकु गढ़ंती। सेमती आ गोटे अरण्य कमी जिबारु बणुआ पशु पक्षी कमी गलेनी। प्रथम वाक्यटे कौन आसला? शिक्षक आगामी पीढ़ीर पिला माननकु गढ़ंती। एठाई एही वाक्य रे शिक्षक कहिले शिक्षादान करुवा निर्दिष्ट कौन वृत्तिर समूहर नाम को बुझाऊँ। सेमती पिला कहले कौन बुझाऊँ? गोटे निर्दिष्ट बयसर मनीष मानकर समूह बा वर्ग को बुझाऊँ, जाति को बुझाऊँ। सेमती द्वितीय वाक्य रे अरण्य पशु और पक्षी कहले कौन से एक निर्दिष्ट अरण्य को बुझाऊनी कि पशु पक्षी निर्दिष्ट पशु पक्षी न बुझाए सबु प्रकार अरण्य एवं पशु पक्षी मान को बुझाऊँ, समस्त पशु पक्षी एवं अरण्य जाति को बुझाऊँ एठारे। अर्थात यही वाक्य रे शिक्षक आगामी पीढ़ीर पिला माननकु गढ़ंती। एठारे शिक्षक गोटे जाति, समस्त जाति को शिक्षक जाति को बुझाइला। पिला मध्य सेमती समस्त पिला माननकु बुझाइला। पिला मध्य गोटे जाति। तापर द्वितीय वाक्य अरण्य कमी जीवरु बणुआ पशु पक्षी कमी गलेनी। अरण्य अरण्य निर्दिष्ट अरण्य आम बुझौनी, गोटे ना कहनी। से अरण्य माने समस्त अरण्य जाति को बुझाइला। सेमती पशु पक्षी कौन निर्दिष्ट ना देछि कि देनी ना। पशु पक्षी समस्त पशु पक्षी जाति को बुझाइला। एठारे अरण्य एवं पशु पक्षी समस्त जाति को बुझाऊँ। किंतु जातिवाचक और नामवाचक विशेष किछि पार्थक्य
ରହିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯଥା କ'ଣ ଦେଖ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଏଠାରେ ଉଦାହରଣଟି ଦେଖିଲେ କ'ଣ, ତୋ ପୋଇ ଛେଳି ଜଗୁଥିଲା, ଘରମଣି ଛେଳିଟି ହଜିଗଲା। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଆ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାଷା। ଦେଖ, ତୋ ପୋଇ ଛେଳି ଜଗୁଥିଲା, ଛେଳି ଗୋଟିଏ ପଶୁ ଶ୍ରେଣୀୟ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷର ନାମ। ସେମିତି ଅନେକ ଛେଳି ମଧ୍ୟରୁ ଘରମଣି ଛେଳିଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନାମ। ସେମିତି ଘରମଣି ଛେଳିଟି ହଜିଗଲା। ଘରମଣି ହେଉଛି ନାମବାଚକ ହେଲେ, ଛେଳି ହେବ ଏଠାରେ କ'ଣ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେବ। ସେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାଷା। ବାକ୍ୟରେ ଭାଷା ଅନେକ ଭାଷା ସମୂହକୁ ବୁଝାଉଛି, ସମସ୍ତ ଭାଷା ଜାତିକୁ ବୁଝାଉଛି। ଭାରତରେ ଅନେକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭାଷା ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ବା ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ନାମ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାଷା। ଓଡ଼ିଆଟା ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ, ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୁଝାଇବ, ଭାଷାଟା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ସେମିତି କିଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରୁ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କିଛି ହେଇଛି। ଦେଖ, ବହି ଏକ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସେ ଭିତରୁ ଭାଗବତ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବହିର ନାମ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ। ସେମିତି ଭାଷା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷା ସେଥିରୁ ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଦେବତା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଦେବତା ଜାତିକୁ ବୁଝେଇଲା। ସେଇ ଦେବତା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ନାମକୁ ବୁଝେଇଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସେମିତି ବହି ସମସ୍ତ ବହି ଜାତିକୁ ବୁଝେଇଲା। ବହି ଜାତିରୁ ଭାଗବତଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମେ ଫାଷ୍ଟରେ ଦେଖିଲେ ଭାଗବତଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବହିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସୁନା କେବେ ବି ତମ୍ବା ହୁଏନି କି ମାଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଲା ପଥରକୁ ନେଇ ପାହାଡ଼ ନିର୍ମିତ। ପଥରକୁ ନେଇ ପାହାଡ଼ ନିର୍ମିତ। ଏହି ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଆସିଲା? ସୁନା, ତମ୍ବା, ମାଟି, ପଥର ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ। ଏହି ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଟିକେ କରି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର କିଛି ଆକାର ବଦଳିବ ନାହିଁ। ସେଇ ମାଟି, ସେଇ ସୁନା, ସେଇ ତମ୍ବା ହିଁ ରହିବ ନା ନାହିଁ? ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ରୂପେ ଚିହ୍ନାଇବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ସୁନା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁବାଚକ, ତମ୍ବା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁବାଚକ, ମାଟି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଏଠାରେ ପଥର ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଭଳି ଲାଗେ ଓ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଭଳି ଲାଗେ। କିପରି? ଧରିନିଅ କାଠ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, କାଠଟାକୁ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ କାଠ ହିଁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ଚୌକିଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କାହିଁକି? ଚୌକିଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଚୌକିଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସେଇଟା କାଠରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କାଠଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଇ କାଠ ହିଁ ରହିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କାଠ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ, ସେଠାରୁ ନିର୍ମିତ ଚୌକିଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତ ଚୌକି ଜାତିକୁ ବୁଝାଇଲା। ସେମିତି ସୁନା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁବାଚକ। ସୁନାରୁ କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି? ହାର ତିଆରି ହେଉଛି, ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ସେଇଟା ସୁନା ହେଇଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ସୁନାରେ ନିର୍ମିତ ଅଳଙ୍କାର, ସେ ସୁନାଟା ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ, ତାର ନିର୍ମିତ ଅଳଙ୍କାରଟି ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ। ସେମିତି ଆସିଲା ଲୁହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ, ଲୁହାରେ ନିର୍ମିତ କବାଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ କ'ଣ? ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖ, ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ବା ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ଅଥବା ଅବସ୍ଥାର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବେଦ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ ଓ ସମତା ଆଦି ଭାବ ଶିଖାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଜୀବନରେ ଶୈଶବ, ଯୌବନ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସେ, ଏହିସବୁ ସହିତ ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସହିତ ନିରକ୍ଷରତା ସମୃଦ୍ଧିର ବାଧକ ଅଟେ। ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ସମତା ଇତ୍ୟାଦି ପଦ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ
ବା ଭାବର ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶୈଶବ, ଯୌବନ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏବଂ ଦୁଃଖ ସୁଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ନିରକ୍ଷରତା ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାର ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ? ବେଦ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ସମତା, ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ ଏବଂ ସମତା ଏହି ତିନୋଟି କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟଟିରେ ଜୀବନରେ ଶୈଶବ, ଯୌବନ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏହି ତିନୋଟି କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଏହି ତିନୋଟି କ'ଣ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଏହି ସହିତ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସୁଖ କ'ଣ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଦୁଃଖ ଏବଂ ସୁଖ ଏହି ଦୁଇଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଦରିଦ୍ର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ନିରକ୍ଷରତା ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କ'ଣ ଲାଷ୍ଟ ପଞ୍ଚମ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରିୟା ବା କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମନୋଜ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଏବଂ ନରହରି ଗୀତ ଗାଉଛି। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଖେଳିବାଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କାମ, ସେମାନେ ଖେଳୁଛି ମାନେ ତାର ସେ କାମଟା ଚାଲିଛି। ଏଠାରେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କେଉଁଟା ହେବ? ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ମନୋଜ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ପଢ଼ିବାଟା ଗୋଟେ କାମ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି, ତାର ପଢ଼ୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ନରହରି ଗୀତ ଗାଉଛି, ଗୀତ ଗାଇବାଟା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ, ଗୀତ ଗାଇବା କାମଟା ତାର ଚାଲିଛି, ଗାଇବାଟା ଚାଲିଛି, ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଉଛି ଏଇଠାରେ ହେଉଛି କ'ଣ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୁଝିଲ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଭଳି କ'ଣ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ଜାଣିପାରିନଥାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ଖେଳଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଖେଳିବା କାମଟା ଚାଲିଛି। ଖେଳରୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି? ଖେଳରୁ ଖେଳାଳି। ସେମିତି ପଢ଼ାରୁ ପଢ଼ାଳି, ନାଚରୁ ନଚାଳି। ସେମିତି ଖେଳ ହେଉଛି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଖେଳାଳି ହେଉଛି ଖେଳାଳି, ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଜାତିକୁ ବୁଝାଇବ। କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଜାତିକୁ ବୁଝାଇଲା। ସେମିତି ଖେଳ ହେଉଛି କ୍ରିୟାବାଚକ, ଜାତିବାଚକ ପରିଣତ ହେଲା ଖେଳାଳି। ସେମିତି ପଢ଼ାଳି, ପଢ଼ା ହେଉଛି କ୍ରିୟାବାଚକ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଉଛି ପଢ଼ାଳି। ସେମିତି ନାଚିବାଟା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ବା କ୍ରିୟା, ବୁଝା ନା, ତାହା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇକରି ନଚାଳି ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ଧନ୍ୟବାଦ।